गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਡਸ। First of all, what is the meaning of vocabulary? Vocabulary comprises words or group of words. ਤਾਂ vocabulary ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? Words or group of words such as, so vocabulary is words or group of words such as environment, passers-by, beyond, friendly. So whatever words are there we use in a language, they constitutes vocabulary. This word context, it's a part of vocabulary, right? Word nature is a part of vocabulary. So vocabulary is the word or group of words, right? Used to, right? Used itself is a word, to itself is a word, used to is, we can say it's a phrase. So this way vocabulary, all the words that we use in a language are called vocabulary. Words are the backbone of a language because they are used to express opinion. The most simple thing is we need language to express our opinions, to express our ideas. We want to describe the things. For that we need language. Now what is the language? Language is made up of words, and all the words are vocabulary, right? We say vocab. There cannot be any sentence without words. This is significant. There cannot be any sentence without words. At the same time, words cannot convey exact meaning in the absence of sentences. There should be context. Now context, if you remember, I always tell you there is contextual meaning. Contextual meaning, it means a word conveys the meaning in a specific context. In each sentence, now we will have an example. In each sentence, the word run conveys a different sense. Why? Because it is put into different contexts, right? Come to the first sentence. He can run very fast. Run, as we know the meaning, always running means दौड़ना. He can run very fast. Look at the next sentence. Don't you think that the film will run at least for 6 weeks? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੌੜਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਰਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਰਨ ਹੀਅਰ ਮੀਨਸ don't you think that the film will run at least for 6 weeks? Will run, continue. Look at the third sentence. Suman runs from one table to another, right? Runs from one table to another to finish her work in time. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, right? Next sentence देखते हैं. It is strange that Mr. Sahi is able to run two businesses. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੇਜ. ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੇਟਾ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਰਨ. Again we have the word run, right? We have same word, right? But meaning is different every time. Why? Because they are put into different context, right? Our school will run spoken English classes. ਹੁਣ ਇੱਥੇ run ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ. No, our school will run, provide. Trains often run late in winter, right? The trains, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਟਰੈਵਲ. I cannot run a car. I cannot run a car. Now look at the meaning.
afford, I can't afford a car. When she peels onions, tears run down। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਨੀਅਨਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੇਟਾ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਨ ਵਰਡ ਹੈ, 8 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ to the exercise, right? Now in exercise some words are given here: fixed, started, a group of same things, arranged, written or done, a piece of equipment, settled. Now read the following sentences, write the word or group of words that give the meaning of set against each sentence, right? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ word ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ word ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ? set. My mother gifted a set of handkerchiefs to my younger sister। ਤਾਂ ਇੱਥੇ set ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ set ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, set of handkerchiefs ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, 5 6 7 ਇੱਕ ਬੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, the jewels were set beautifully in gold। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂ is well set in his job। several TV sets have been stolen। let's start wearing woolen clothes, the winter has set in। the date of test has not been set yet। she has set the alarm for 5 o'clock। set the alarm। the surgeon who set my uncle's hip bone, ठीक है। old people have set views about everything। the table has been set for the tea party। so word ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, right? word ਕੀ ਹੈਗਾ? set। set word ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, right? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, that we have to use these words, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਦ ਜਵੈਲਸ ਵਰ ਆਲ ਸੈਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇਨ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਰੇਂਜਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰੇਂਜਡ, ਰਾਈਟ? ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨਿਊ ਜੌਬ। ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਣਾ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਟਲਡ, ਰਾਈਟ? ਰਘੂ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟ, ਸੌਰੀ, this was third। raghu is well set in his job, this is settled। several TV set, ਇੱਥੇ TV set ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ TV set ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? piece of equipment, ਕੋਈ ਚੀਜ਼। TV set, remote set, ਠੀਕ ਹੈ, sofa set, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਰਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, let us start wearing woolen clothes, the winter has set in। it means ਸਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ? started, set in ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। the date of the test has not been set yet। ਹਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ? she has set the alarm for 5 o'clock। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? she has set the alarm, ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਿਕਸ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਅਲਾਰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ, she has the surgeon who set my uncle's hip bone। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਿਪ ਬੋਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਫਿਕਸਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। old people have set views, set, ਰਾਈਟ? ਪੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸੈਟ ਫॉर, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਰੇਂਜਡ,
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੈਟ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਸੈਟ ਯੈਟ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਯੂਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ, ਰਾਈਟ। ਵਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਵਾਚਿਸ ਫਿਲਮਸ ਔਨ ਦ ਟੀਵੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ verb, watch, right? While selling watches in his shop, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? selling watches, ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ? watches ਨੂੰ। ਤਾਂ watch ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ? ਘੜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ watch ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? noun. So this chapter deals with words that have different meanings in different contexts. ਇੱਥੇ ਇਹ verb ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ meaning ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ, word ਉਹੀ ਹੈਗਾ watch, word ਉਹੀ ਹੈਗਾ watch, word ਤੇ watch ਰਿਹਾ, right? ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ verb ਤੇ ਉਹੀ watch ਇੱਥੇ noun ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ meaning ਵੀ change ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। Here first time the word watch is used as a verb, where the second time it is used as a noun. Next देखो बेटा, it is not fair to leave small children at home alone. It is not fair. It is not fair. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। People will respect you if you play fair. ਰਾਈਟ, ਪਲੇ ਫੇਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਲੇ ਫੇਅਰ, ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਖੇਡੋ। ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਫੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਨੇਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਮੇਲਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ। ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇਗੇ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਬੇਟੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਕਟ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਟ ਔਨ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਰਬ। This is an act of kindness. This is an act of kindness. ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ act ਕੀ ਹੈਗਾ? noun. Next ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, we lost our all. ਠੀਕ ਹੈ, we lost ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? verb. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, we lost the match। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, we lost the match. Subject, verb, noun, right? Subject. Similarly, subject, verb, noun. ਇੱਥੇ meaning ਕੀ ਹੈ? we lost our all, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। he ate, subject, verb, all the apples. apple ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? noun, right? ਜੇ apple noun ਹੈਗਾ ਤਾਂ all ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ adjective. adjective ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? that describes a noun, noun ਨੂੰ describe ਕਰਨ ਵਾਲਾ, right? So same word is used as noun and it is used as an adjective. Clear? So students, you go through all these words ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟ। ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਟੇਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਹੁਣ ਬੇਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬੇਲ, ਰਾਈਟ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, because your vocabulary will increase as much as you take help of dictionary.
ਜਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਬੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਬੈਕ, ਵਿਲ ਯੂ ਬੈਕ ਮੀ ਅਪ, ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਦਾ ਲੋਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ, ਹੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਕ ਡੋਰ। ਡੋਰ ਕਿਹੜਾ ਡੋਰ? ਬੈਕ ਡੋਰ, ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਥੀਸ sentences, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬੁੱਕ, we know book is a noun, this is my book, it is a nice book, right? So it is noun here, ਪਰ book ਦਾ meaning verb ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? get your luggage booked, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਲੋਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਲੋਜ਼। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਕਲੋਜ਼ਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਉਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ my dear students, go through all these words, right? Drive, effect, fair, fix, face, fast, hand, iron। देखो iron ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ iron। ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਇਰਨ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਆਇਰਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਨਾਉਨ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਆਇਰਨ ਹਿਜ਼ ਕਲੋਥਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, right? So this is the way bete we use the same word as different parts of speech. Idle, like, light, less, near, right, round। देखो round देखते हैं ਆਪਾਂ। The principal went on a round, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। This is ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਗੇਮ, ਗੇਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨੀਅਰ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ, ਇਟਸ ਅ sorry, it is a round table. The police rounded up the bad characters, right? Rounded up ਬੇਟੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਰਬ ਬਣ ਗਿਆ। Adverb, he turned round, ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ? ਰਾਊਂਡ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਗੋਲ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹ। Preposition, she wore a necklace ਤੇ neck, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਟਿਲ, ਸਟੋਨ, ਟਾਈਮ, ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ, ਖੂਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਖੂਹ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਵੈਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੀ ਸਪੀਕਸ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਸਪੀਕਸ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ? ਵੈਲ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਡਵਰਬ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਟੀਅਰਸ ਵੈਲਡ ਅਪ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, right? So here it is verb. So when you will go through all these words, let's see one more example beta. Water, we know, bring me a glass of water, here it is a noun.
The water mill is working. Mill, ਕਿਹੜੀ mill? Water mill. Adjective ਹੋ ਗਿਆ. The gardener is watering the plants. ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. Verb, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ. Right? So, come to the exercise. In this exercise, what we have to do, write N for the noun, adjective for the adj for adjective, adverb, verb for verb in the bracket. One must travel light while traveling by air, right? One must travel. देखो यात्रा करनी चाहिए किदा लाइट one must travel light ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ one must travel light ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬੇਟੇ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਟਰੈਵਲ one must travel heavily one must travel light ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਵਰਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਐਡਵਰਬ The clock is 10 minutes fast. The fast word ਬੇਟੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ clock ਨੂੰ so this is adjective. The chief guest speech was brief. ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਰੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਰੀਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਉਨ The officer was briefed about the facts. ਦੇਖੋ briefed ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੇ ed ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਰਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ The officer was briefed ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਐਦਾਂ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੋਸਟ ਹਿਮ 1200 ਰੁਪੀਸ ਦਿਸ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੋਸਟ ਹਿਮ ਹੁਣ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ 1200 ਰੁਪੀਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ sorry ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ the cost of bicycle ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਉਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ the bicycle cost him ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਰੈਨ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਬ What is your examiner's schedule for tomorrow? What is your examiner's schedule? The schedule ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ Now you can buy many fancy items from Meena Bazaar. You can buy many fancy items ਤਾਂ ਇੱਥੇ word ਬੇਟੇ fancy items ਕਿਹੜੀਆਂ items fancy items ਤਾਂ items ਕੀ ਹੈਗਾ noun ਨੂੰ describe ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ adjective right that tastes real good that tastes real good real ਤਾਂ good ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ that tastes good ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ that tastes good ਤਾਂ good ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ good adjective ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ he is very good ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਤਾ he is very good good better best ਤਾਂ good ਕੀ ਹੈਗਾ adjective ਹੁਣ ਜਦੋਂ good ਨੂੰ ਇੱਕ word describe ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ adverb adverb ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਡਵਰਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਅ ਨਾਉਨ ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਐਡਵਰਬ ਰਾਈਟ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਫਰੋਮ
ਓਕੇ, what is the cost of this? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ what is the cost? ਹੁਣ ਇੱਥੇ cost word ਕੀ ਹੈਗਾ? Now, I hope student it's clear. Come to the next exercise, that is your homework, right? Use the given words in sentences as directed. Fare, fare ਨੂੰ as a noun use ਕਰੋ, as a verb use ਕਰੋ. Fare ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? Fare ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਬੇਅਰ, ਬੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵੋਂਟ, ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਖਮ, ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੋਂਟ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਬੇਟੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇਗੇ। ਰਾਊਂਡ, ਰਾਊਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਲ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਡਵਰਬ। ਫਾਸਟ, ਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਬੇਟੇ, 1/3 of the produce was taken as tax, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। Students, I hope today's lecture is clear, right? So this is your homework for today. Hope you will do it well. Thank you, students.